إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إخواني الفضلاء، أحبائي الكرماء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني ويطيب لي ويملأني فرحا وطيبا أن أجلس بين أيديكم في هذا البيت المبارك الذي هو من بيوت الله سبحانه وتعالى، لنعيش معكم في هذه اللحظات إن شاء الله لحظات إيمانية، حيث نتدارس فيها شيئا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وحتى لا ينسحب بساط الوقت تحت أقدامنا سريعا، فالموضوع معروف لديكم، وهو إطلاع يسير على شيء من علامات الساعة. وقبل أن ندخل في الموضوع لابد أن ننبه إخواننا المسلمين على أمر مهم لا نمل ولا نكل من تذكيره، وهو أن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله أقر بأن الوحيد الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، وأنكر كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهو إذا شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بأن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله تبارك وتعالى إلى الثقلين، وهو آخر الرسل، وهو آخر من أنزل عليه كتاب من الله سبحانه وتعالى. وهو إذا أقر بذلك أقر بأمور أربعة: أطاعه فيما أمر، واجتنب ما نهى عنه وزجر، وصدقه فيما أخبر به، وعبد الله تعالى كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أخبرنا بأمور عدة تقع بين يدي الساعة. وغير خاف على أحدكم أن الإيمان مبني على 6 أركان، ومن هذه الأركان أن يؤمن المسلم باليوم الآخر وكل ما يدور حول هذا الركن من الموت وما قبله من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ومن الحياة البرزخية، ومن الحشر، ومن غير ذلك من الأمور الغيبية. ويدخل في هذا أيضا علامات الساعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب شرعا على كل مسلم أن يؤمن بها، وإن لم يتصورها في عقله. خلي عليك عقلك، خلي على جنب، إيمانك مقدم على عقلك. خاب وخسر من قدم عقله على النصوص.
فكما قال ابن تيمية رحمه الله إذا صح النقل شهد العقل إذا صح النقل إذا كان النص المروي صحيحا موافقا لشروط الصحة فالعقل السليم والفطرة السليمة توافق ذلكم النص فكل شيء قد تسمعونه ولا يقبله عقلكم فاتركوا عقولكم على جنب وقولوا أن المحكم هو النص وليس عقلي فعقلي محدود وناقص أما الله تبارك وتعالى فهو الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وتأبى حكمته أن تخبر عباده بأشياء غير ممكنة فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. Mes frères, je suis heureux de me trouver ce soir parmi vous dans cette ville de... Comment ça s'appelle déjà? Les Arcs. J'allais dire Mouy, les Arcs. Je commence bien. Dans cette ville de Les Arcs avec vous mes frères Fillah que je suis venu visiter, que vous m'avez plutôt invité. D'ailleurs je vous remercie pour l'opinion que vous avez de moi. وأسأل الله ألا يؤاخذني بما يقولون وأن يجعلني خيرا مما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون. Donc, on se retrouve ce soir, mes frères, pour parler d'un sujet important, un sujet qui a un lien fort avec la croyance que chaque musulman doit avoir. Le sujet, comme vous avez pu le savoir, consiste à évoquer certains des signes qui auront lieu avant l'heure dernière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a des points importants à rappeler, des points importants qu'on ne doit pas se lasser de rappeler. Le musulman est celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule divinité qui a le droit, qui mérite d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah, tu acceptes et tu reconnais que le seul à mériter l'adoration c'est Allah. Ce qui implique que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça c'est ce qui veut dire ashhadu an la ilaha illallah. Et quand tu dis ashhadu anna Muhammad Rasulullah, j'atteste que Muhammad est son messager. Donc tu reconnais, tu acceptes et tu attestes que Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi est le dernier des messagers. Celui qu'Allah Ta'ala a choisi pour lui révéler le dernier de ses messages à l'ensemble de l'humanité, qu'il soit être humain ou djinn. Et quand tu dis ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça implique 4 choses. Que tu obéisses aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam, que tu t'écartes de tout ce qu'il t'a interdit, que tu crois à tout ce qu'il t'a dit et que tu adores Allah comme lui il l'a adoré. Ça implique ces 4 choses-là. Et vous savez tous mes frères ici que la foi du musulman est bâtie sur 6 piliers. Et parmi ces piliers-là, il y a le fait de croire au jour dernier. Ce jour fatidique, ce jour terrible dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala va ressusciter toutes ces créatures dans le but de les juger et de leur déterminer leur destination définitive dans laquelle ils resteront éternellement. Soit le paradis s'ils ont été vertueux et bons, soit l'enfer s'ils ont été mauvais et impies. Et rentre dans la foi du jour dernier tout ce qui vient après la mort. L'épreuve de la tombe, le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, la vie entre guillemets, la vie dans l'étape intermédiaire entre la mort et la vie, la résurrection et tout ce qui s'ensuit. Rentre dedans aussi tout ce qui concerne les signes avant-coureurs qui précèdent la fin des temps, l'heure dernière. Et sache que tout ce que tu peux entendre comme hadith concernant ce point-là, et que ta raison n'arrive pas à accepter, ta raison n'arrive pas à concevoir, n'accuse pas le texte. Ne dis pas, attends, ça m'a l'air bizarre ça, le texte ne doit pas être bon. Ne dis pas cela. Si ta raison n'arrive pas à comprendre, accuse ta raison, n'accuse pas le texte. À partir du moment où le texte il est authentique, il est valable, il est bon, alors on doit y croire, comme on a dit tout à l'heure. On croit dans les informations que le prophète nous donne, alayhi salatu wassalam, sans aucun doute. Allah Ta'ala fait l'éloge des croyants dans le Coran dans le premier verset de Surat al-Baqarah, dans le second pardon. Quand Allah dit Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin man hum alladhina yu'minuna bil ghaib. Voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute, une guidée pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible.
Il n'a pas vu, il n'a pas compris, mais il croit parce que c'est que ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent, nous y croyons, tout provient de notre Seigneur. À partir du moment où ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou de son messager alayhi salatu wassalam, فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ. On y croit sans réfléchir. Et ce que notre raison n'arrive pas à concevoir ou à comprendre, c'est parce que notre raison, elle est limitée, elle est imparfaite, elle est incomplète. Notre devoir à nous, c'est d'y croire. Donc toute chose que tu pourrais entendre aujourd'hui ou un autre jour, que ta raison n'arrive pas à concevoir, eh bien, crois-y quand même. Et dis-toi que Allah Ta'ala est capable de faire ce qu'il veut. Et rien ne lui est impossible, et rien ne lui est difficile, et il n'a qu'à dire soit pour que la chose elle existe. Il a ordonné au feu de devenir une fraîcheur lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu. Il a ordonné à la lune de se fendre en deux. Il a ordonné à la mer de s'ouvrir en 12, et ainsi de suite. Donc Allah Ta'ala, rien ne lui est impossible. Donc tout ce que tu peux entendre, ne dis pas non, c'est bizarre, c'est spécial, là. C'est toi, t'es spécial. C'est pas les textes. Toi, ma alayka illa an tastaslima laha. Tu ne dois que t'y soumettre et y croire. Ahibbati fillah, inna ilma as-sa'ati mimma ikhtassa bihi Allah subhanahu wa ta'ala. La ahada ala al-kawn يشترك معه سبحانه وتعالى في ذلك فهو القائل سبحانه إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة لا أحد من دون الله أو سوى الله يعلم متى تقع الساعة وهذا جاء مكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وفي الآية الأخرى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وفي الحديث الصحيح قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأله عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فالمسؤول هنالك إخواني هو خير البشر قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسل وهو لا يعلم متى تقع الساعة ومن السائل هو جبريل عليه السلام خير الملائكة عليه السلام وهو أيضا لا يعلم متى تقع الساعة فكيف يعقل أن أحدا ممن هو دون هذين يعلمها مع أن الله تبارك وتعالى أخبر في غير من موضع من كتابه أنه الوحيد الذي اختص بعلم هذا الأمر. Les frères, sachez que la science de l'heure n'est connue qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne dans l'existence, personne dans la création ne s'associe à Allah ta'ala dans cela. Personne. Quel que soit son rang, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, personne dans ceux qui existent ne connaît le jour où l'heure aura lieu. Allah dit dans le Coran, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Certes, Allah a auprès de lui la science de l'heure. Il sait quand est-ce qu'elle aura lieu. Et personne d'autre parmi les créatures ne le sait. Dans le Coran, Allah il a dit, les gens t'interrogent sur l'heure. Les gens t'interrogent sur l'heure. Les gens demandent au prophète quand est-ce que l'heure aura lieu. Dans de nombreux hadiths, on a des textes des gens qui posent cette question-là. Allah il lui dit, Allah il dit au prophète dis, la science de l'heure est auprès d'Allah Ta'ala. Elle est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yujalliha li waqtiha illa hu. Ne connaît son moment que lui. Ne connaît son moment que lui. Et Jibril alayhi salam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quand est-ce que l'heure aura lieu. Et le prophète lui a répondu alayhi salatu wa salam, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Donc ici, l'interrogé c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres humains. Et le meilleur des messagers et des prophètes.
et il ne sait pas quand est-ce que l'heure aura lieu. Et c'est qui lui demande? C'est Jibril alayhi salam, le meilleur des anges et le meilleur des messagers parmi les anges. Et lui aussi il ignore cela. Donc le meilleur des êtres humains et le meilleur des anges ignore quand est-ce que l'heure aura lieu. Comment est-ce qu'on peut concevoir alors que quelqu'un qui est inférieur à eux, c'est-à-dire tout le monde, puisse prétendre connaître l'heure dernière? Vous avez vu, aujourd'hui, il nous parle du 21 décembre 2012. Ils ont même fait des films à la télé. C'est la fin du monde, c'est bientôt, ils ont dit. Ils ont même fait des films sur ça. Et le pire, c'est que بعض الناس ممن يدعي أنه عاقل وذكي وأنه صاحب ثقافة أنه يؤمن بهذا التلاعب إيمانا جازما ولا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإنا إليه راجعون على فقدان العقول. Il y a des gens qui prétendent être des gens sensés, des gens raisonnables, des gens intelligents, des gens cultivés, qui croient à ces bêtises, qui croient en ces bêtises et qui se disent oui, le 21 décembre 2012, il y aura la fin du monde. Vous vous souvenez en 2000, l'an 2000, quand on a la Kismiso là, Paco Rabanne, quand lui a dit ce sera la fin du monde en l'an 2000, 12 ans plus tard, on est encore là. Donc, ilmu as-sa'ati inda Allah tabaraka wa ta'ala, et toute personne qui prétendra la connaître est un menteur qu'il ne faut pas croire, envers qui il ne faut pas croire. لكن أحبابي الكرام بعد أن تقرر عندنا أن علم الساعة عند الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في ذلك، يجب علينا أن نعلم أن الله تعالى وضع لهذه الساعة أمارات وعلامات وأشراط. فقال سبحانه: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط جمع شرط وهو العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. فهناك علامات لقرب الساعة ذكر الله تبارك وتعالى بعضها وهي الكبرى في كتابه الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من ذلك في أحاديثه الصحيحة. وما الحكمة من أن يضع الله تبارك وتعالى لهذه الساعة علامات؟ لماذا؟ يخبرنا الله تبارك وتعالى أن هناك أحداث ووقائع تقع قبل الساعة بقليل توحي إلينا أن الساعة قريبة، أن الساعة قريبة. من الحكم الواردة في ذلك أن يتنبه الناس عن رقدتهم وأن يستيقظوا من سباتهم، فإن الناس نائمون، فإذا ماتوا انتبهوا. الناس يعيشون ويفرحون ويلعبون وهم عن الآخرة هم غافلون، وينسون ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، ويقولون لا زال أمامنا الأيام والأشهر والسنوات الطويلة، سوف نتوب إذا أتيح لنا ذلك. لكن يا حبيبي، وما يدريك؟ أليس الله تعالى يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لعل الساعة تكون قريبة. أليس الله تعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة قريبة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة إلى الوسطى، وضم السبابة إلى الوسطى. فالأمر جد خطير والناس نائمون. ولقد صدق الذهبي رحمه الله حيث قال: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون أبصارهم ساحوا وهاموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون أبصارهم ساحوا وهاموا، ممات ثم نشر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ
نيام كأهل الكهف أيقاظ نيام فأنت تعيش وأنت تجري وأنت تعدو وأنت تذهب وترجع وتظن أنك يقظان بل إنك نائم في سبات عميق لأنك لا تدري تذهب وتنسى أن الساعة قريبة ولو كنت تفكر في هذا الأمر تفكيرا جيدا لما غفلت كما أنت غافل فالحكمة الأولى من وضع هذه العلامات أن ينتبه الناس وأن يستيقظوا وأن يفيقوا من رقدتهم ومن سباتهم ومن منامهم. الحكمة الثانية أن ينتبه الناس إذا انتبهوا للأمر الأول أن يتسارعوا أو أن يسارعوا إلى التوبة إذا علموا أن الساعة قريبة وأن الله تبارك وتعالى سيحشرهم وسيحاسبهم. حاسبوا أنفسهم كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فأنت على علم ويقين ودراية بأنك عما قليل ستموت ثم يبعثك الله ثم يوقفك بين يديه ثم يحاسبك ثم إن شاء غفر لك ورحمك وأدخلك الجنة ثم إن شاء عذبك وأدخلك النار والعياذ بالله. فانظر في نفسك وحاسب نفسك وزن أعمالك وتب إلى مولاك وربك فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرك أن باب التوبة ما زال مفتوحا. فاغتنم الفرصة يا عبد الله. إذا علم الإنسان أن الساعة قريبة تبادر إلى التوبة وأكثر من الاستغفار. Mes frères, donc on a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à détenir la science de l'heure. Cependant, Allah dans le Coran nous a informé qu'il y avait des signes avant-coureurs, des signes qui auront lieu avant l'heure dernière, cette heure qui est inconnue à toute la création. Allah dit dans le Coran: attend-il que l'heure les atteigne soudainement? Ces signes sont certes déjà apparus. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam: j'ai été envoyé moi et l'heure comme ces deux-là. Et il a joint son index à son majeur pour montrer à quel point la proximité de l'heure dernière est proche, enfin l'heure dernière est proche de son avènement. L'avènement donc de l'envoi du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et dans le Coran, Allah nous informe dans de nombreux versets que l'heure elle est proche. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: le jugement des gens se rapproche alors qu'ils sont insouciants et se détournent. Allah dit dans le Coran: l'heure s'approche et la lune s'est fendue. Cet épisode connu de tous les musulmans lorsque Allah Ta'ala a donné comme signe à son prophète et messager alayhi salatu wassalam pour son peuple, il a fait fondre la lune en deux. Donc les questions se posent. Si Allah Tabaraka wa Ta'ala a conservé auprès de lui la connaissance de l'heure, mais qu'il ait mis des signes avant-coureurs pour qu'on sache que l'heure elle arrive, elle est proche, quelle est la sagesse dans cela? Quel est l'intérêt dans cela? L'intérêt premier, mes frères, c'est que les gens se réveillent de cette insouciance dans laquelle ils s'endorment et de laquelle ils ne se réveillent pas. Que les gens ouvrent les yeux, se rendent compte qu'ils s'amusent et qu'ils jouent et qu'ils vivent en pensant qu'ils ont encore devant eux de longues journées, de longues semaines et de longs moments, alors que l'heure elle peut arriver n'importe quand, elle est proche. Alors si les gens sont conscients que l'heure elle est proche et qu'elle arrive soudainement, si les gens ils sont conscients que comme toi tu fais un rêve et d'un coup tu te réveilles, eh bien tu vas être aux aguets, tu vas être attentif, tu vas faire attention. Zahabi rahimahullah il disait: par Allah, si les gens savaient pourquoi ils ont été créés, ils n'auraient pas été insouciants, ils n'auraient pas passé leur temps à dormir. Ils ont été créés pour une chose. Si les yeux de leur cœur le voyaient, ils auraient hurlé et auraient été soucieux. La mort,
ensuite la résurrection, ensuite le rassemblement, ensuite des réprimandes et des tourments terribles. Pour le jour de la résurrection, il y a des gens qui ont œuvré. Ils ont prié, tellement ils ont peur de ce jour-là, et ils ont jeûné. Et nous, lorsqu'on nous ordonne une chose ou on nous l'interdit, on est comme les gens de la grotte. Retourne à Surat al-Kahf, que tu lis tous les vendredis. Les gens de la grotte, la Surah du Coran. Ces gens qui ont dormi pendant plus de 300 ans. On est comme les gens de la grotte. On est endormi, et en même temps on est réveillé. Et en même temps, on est réveillé. On dort. Un long sommeil. Comme dans le hadith. Les gens, ils dorment. Et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Donc toi, maintenant que tu sais qu'il y a des signes qui annoncent la venue de cette heure dernière, alors ouvre les yeux et réveille-toi. Et dis-toi, j'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je ne perde pas le temps qui me reste. Et là, on arrive à la seconde des sagesses qu'il y a dans le fait de savoir que l'heure, elle est proche. C'est que l'être humain, le musulman, le croyant sincère qui a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, il se précipite au repentir. Il se précipite vers Allah ta'ala pour se repentir des péchés qu'il a fait. S'il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps, alors il va faire un bilan de lui-même. Il va se juger lui avant qu'on ne le juge. Comme il disait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, jugez-vous avant qu'on ne vous juge. Et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous. Et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous. Alors tu te prends tout seul, à part, et tu te dis, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait durant tout ce moment-là? Combien de jours j'ai pas fait la prière à l'heure? Combien de jours j'ai désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala? Combien de jours j'ai fait des choses qu'Allah m'a interdit? Combien de jours j'ai été là où Allah ne voulait pas me voir? Combien de jours j'ai dit des choses qu'Allah ne voulait pas entendre de moi? Et ainsi de suite. Comme كما ذكر عن أحد السلف أنه جاء يوم بين قوسين مولده وهو ابن 60 سنة فأخذ يعد عدد أيامه الذي عاشها فصرخ صرخة عظيمة وأغمي عليه فجاء الناس يحاولون أن يوقظوه فلما أفاق قيل له ما بك يا رجل لماذا هذا الصراخ فقال أعددت أيام حياتي فإذا بها تقارب 10,000 يوما فكيف فقلت في نفسي لو أن لي في كل هذه الأيام ذنبا واحدا حشرت يوم القيامة أمام الله ولدي 10,000 ذنبا فكيف بآلاف الذنوب في اليوم الواحد فكيف بآلاف الذنوب في اليوم الواحد ومن منا في هذا المجلس قادر على أن يقول أنا لم أعصي الله في اليوم مرة من Comme on rapporte cette histoire des pieux prédécesseurs, un homme qui a atteint le jour, entre guillemets, de son anniversaire, il avait 60 ans. Il s'est mis à compter le nombre de jours qu'il a vécu. Et en arrivant au résultat, il a poussé un énorme cri et il s'est évanoui. Les gens ils arrivent autour de lui, ils essayent de le réveiller. Et quand il reprend ses esprits, ils lui disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça ?» Il a dit « J'ai compté le nombre de jours que j'ai vécu. Il y en a à peu près 10 000. Et je me suis dit dans ma tête, si j'ai fait un péché par jour, et qu'Allah il reprend mon âme maintenant, eh ben il me ressuscitera, et j'aurai 10 000 péchés devant lui. Qu'est-ce que je dois dire alors, si j'ai fait des milliers de péchés tous les jours? Et mes frères, billah alaykum, franchement, la question je la pose, mais chacun il se répond en lui-même, tout seul. Qui peut dire ici, j'ai pas désobéi une seule fois à Allah aujourd'hui? Qui peut dire ça aussi, ici? Combien de péchés on fait tous les jours? Alors, ces signes-là, ils sont là pour nous rappeler que l'heure, elle arrive, elle est proche. Et ils sont là pour te rappeler à toi, Rick, tu n'es pas immortel, tu vas forcément un jour ou l'autre mourir et disparaître. Même hatta, si tu vis jusqu'à la fin, quand l'heure dernière arrivera, tu mourras avec elle. Quand elle arrivera, je veux dire. Donc, tôt ou tard, tu mourras. Tôt ou tard, tu mourras. إن لم تمت بالسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. Si tu meurs pas par l'épée, tu mourras par autre chose. Les raisons sont diverses, mais la mort, elle est unique. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous réfugiez dans une tour barricadée. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Alors maintenant que tu sais, repens-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Demande à Allah, il te pardonne. Demande à Allah, il t'améliore. Demande à Allah, il te rende meilleur. Et essaye de plus le désobéir. Essaye de changer. De devenir
différents. إذن يا أحبابي نشرع الآن بعد هذه المقدمة الطويلة شيئا ما في سرد شيء من هذه العلامات. العلامة الأولى من منكم يعرفها؟ أنا سمعت تشويش عن يميني الأخ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت بارك الله فيك. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول علامات الساعة، هي أول علامات الساعة، ويدل لذلك ما سبق ذكره من الحديث بعثت أنا والساعة كهاتين. فأول علامة من علامات الساعة بعثته صلى الله alayhi wa sallam. Donc, après avoir fait cette petite introduction, petite entre guillemets, on va évoquer certains des signes. بعجالة سريعة لضيق الوقت. Et le premier de ces signes-là qu'on va citer, donc les arabophones ils ont eu leur chance, on laisse la place maintenant aux francophones. Qui peut me dire parmi vous quel est le premier signe de la fin des temps? Toi. 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 Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. L'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier des signes de la fin des temps, c'est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et indique cela le texte qu'on a cité précédemment. J'ai été envoyé avec l'heure comme ces deux-là. Et ça indique la proximité qu'il y a entre eux. Et ça indique le premier des signes et le dernier. Donc le premier des signes, c'est l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait combien de temps mes frères? 1433 ans en s'arrêtant à l'Hégire. À savoir qu'à l'Hégire, le prophète avait 53 ans. Donc rajoute à 1433, 53 ans supplémentaires. Ça fait combien? 1469 ans. Donc ça arrive, c'est proche, c'est là. Et n'oublie pas, inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Et un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans que vous comptez. طيب أحبابي هناك العديد من الأحاديث التي جاء فيها ذكر أشراط الساعة الصغرى، لأن العلماء يقسمون الأشراط إلى قسمين، الصغرى والكبرى. والكبرى معروفة غالبا عند الناس، وهي مذكورة في بعض آيات القرآن كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. فالمقصود ببعض آيات ربك في هذه الآية طلوع الشمس من مغربها كما جاء بذلك الخبر الصحيح. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في موضعين من كتابه يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وذكر أمرهم في سورة الكهف. وذكر أيضا أمر الدابة فقال سبحانه فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكر الدخان وهناك سورة اسمها الدخان إلى غير ذلك من الآيات الكبرى التي تعتبر من الأشراط الكبرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك مما يصل عدده إلى 10، ولكن لا يسع بنا الوقت حتى نذكرها ونفصل فيها، فنكتفي بذكر بعض الأشراط الصغرى التي كثر ذكرها في الأحاديث النبوية، مع العلم أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يراعي صحة الأخبار التي يقرأها. فالأحاديث كما هو معلوم مقسم عند العلماء بين صحيح وحسن وضعيف وغير ذلك.
من الموضوع والمرسل والمنقطع والمضطرب والمعضل وغير ذلك من الألفاظ المعروفة في مصطلح الحديث. فالمسلم الصادق يبقي في ذهنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فاحذر أن تروي حديثا لم تتأكد في صحته. احذر أن تروي حديثا لم تتأكد في صحته. والكتب المصنفة في هذا والحمد لله كثيرة، وهي موجودة بين أيدينا والحمد لله، وعلى رأسها الصحيحين وعلى رأسها الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما، وبعدها السنن الأربع، وبعدها المسانيد والصحاح وغير ذلك من الكتب المعتبرة المعتمدة في هذا. فلا تأخذ أي حديث سمعته هنا وهناك من فلان وعلان بدون أن تتأكد هل هو صحيح مقبول أو لا. واعلم أنك إذا نقلت ورويت حديثا ضعيفا فإنك أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على إحدى الروايتين. فقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو هو أحد الكاذبين. فأنت من الكاذبين إذا حدثت بحديث ترى أنه كذب، فكيف تتأكد أنه كذب أو غير ذلك؟ فانظر في صحة النقل. فانظر في صحة النقل. Donc, les savants, mes frères, ont divisé les signes avant-coureurs de l'heure dernière en deux grandes catégories. Les signes avant-coureurs majeurs et les signes avant-coureurs mineurs. Les signes avant-coureurs majeurs ont été évoqués dans le Coran en partie, dans des endroits différents. Parmi ces signes-là, même si c'est dit indirectement, mais ça a été précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le soleil se lève de son coucher, ou encore la sortie de Gog et Magog, ou encore la sortie de la bête, ou encore la fumée, et ainsi de suite. Et dans certains textes authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend ces éléments-là et il rajoute d'autres signes qui atteignent le nombre de 10. Quant à l'ordre entre ces différents signes, il y a divergence chez les savants à leur sujet. Lakin, nous, aujourd'hui, on va se contenter de citer quelques signes mineurs. Quelques signes mineurs. Des signes, il faut vous mettre en tête que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités, donc il y a ça plus de 14 siècles, et qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux, et que les musulmans avant de ça quelques années ne les ont pas vus. Donc nous sommes les acteurs de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On voit avec nos yeux la réalisation de ces choses qu'il a prédit selon la révélation qu'Allah Ta'ala lui a faite. C'est quelque chose d'énorme, mais malheureusement on ne fait pas attention à cela. Dites-vous que beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux, il y a peut-être de ça 50 ans, peut-être de ça 100 ans, les gens ne s'imaginaient même pas qu'elles auront lieu bien prochainement. Et nous on est là, on les voit tous les jours, ça nous fait ni chaud ni froid, ça ne nous fait rien. Maintenant sache que concernant les signes mineurs de la avant-coureurs de l'heure dernière, il y a énormément de hadiths qui sont cités à ce sujet-là. Et ces hadiths-là sont soit authentiques, soit acceptables, soit faibles, soit inventés, soit autres. Donc fais attention toi, lorsque tu es amené à entendre un texte ou à le répéter, à être sûr qu'il est authentique. Et aie toujours en tête que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Et si jamais tu transmets volontairement un texte qui n'est pas authentique, tu feras partie de ceux qui ont menti sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui rapporte de moi une parole qu'il voit comme étant un mensonge, c'est un des menteurs. C'est un des menteurs, c'est un de ceux qui ont menti sur moi. Aujourd'hui, nous, on est très laxistes sur ce point-là. Ils disent et tout et n'importe quoi. Ils disent tout et n'importe quoi. Après, il te dit n'importe quoi. Fais attention quand tu rapportes des paroles du prophète, car sans le savoir, tu es en train d'ouvrir une porte vers l'enfer. Sois sûr de ce que tu rapportes, ou tais-toi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut.
Ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qu'ils disent du bien, qu'ils se taisent. Et aujourd'hui, alhamdulillah, les ouvrages dans lesquels sont recueillis les textes authentiques sont nombreux grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, ils sont présents. Ils sont traduits en français, en anglais, en ce que tu veux. Et on a en tête de liste les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim, rahmatullahi alayhim. On a les traditions prophétiques des 4 grands imams et les autres ouvrages qui sont connus dans cela, dans lesquels les savants ont fait des efforts pour réunir les textes qu'ils ont considérés comme étant authentiques. Donc retournez à ces ouvrages-là et faites attention aux ouvrages qui sont inconnus au bataillon, que personne ne cite et sur lesquels personne ne se repose et qui sont pleins de paroles inventées et qui n'ont aucun lien avec le prophète alayhi as-salatu was-salam. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث طويل نقتبس منه بعض الأجزاء. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله كلهم يزعم أنه رسول الله. الدجالون هم المشعوذون الكذابون الأفاكون الذين يدعون العجائب، يدعون علم الغيب، يدعون التصرف في الكون، يدعون النبوة. هؤلاء كلهم دجلة كذابون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا نبي بعده لا نبي بعده وهو آخر الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدق به فهو كافر. فإياك أن تسمع بأحد يدعي النبوة وما أكثرهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 30 تقريبا، فاحذر. وقد ظهر أخيرا في السنوات الأخيرة رجل اسمه أحمد يدعي أنه نبي وليس الأول، وهذا رغم هذا الادعاء الكاذب الذي لا يرتاب فيه المسلم طرفة عين قد نجح في إغواء بعض الناس من سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، فقد اجتمع حوله من يؤمن به ويثق به أنه نبي من الأنبياء والعياذ بالله. بل أشد من ذلك، يعتقدون أن بقية المسلمين إذا لم يعترفوا بنبوة هذا الرجل فهم كفار، فعندهم كلنا كفار لأننا لم نعترف بنبوة هذا الرجل عليه من الله ما يستحق. وقد زعم النبوة أو ادعى النبوة رجل والنبي ما زال حيا عليه الصلاة والسلام اسمه مسيلمة، وكان من اليمن، وبعث رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطلعها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، وبذلك سمي ولقب بعد ذلك. وهذا الرجل يدعي أن هناك قرآن يوحى إليه، وأن لديه صور كما هناك صور في القرآن، ومن صوره سورة اسمها الفيل، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الماتع البداية والنهاية. يقول في هذه السورة الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل، حتى كان الناس يستهزئون به ويسخرون منه ويقولون هذا يشبه ما يتغنى به الصبيان وهم يلعبون. فالمهم هذا الرجل كان دجالا ادعى النبوة وقتل بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس الوحيد، وهناك العديد ممن ادعى النبوة بعد ذلك، ولم نزل نرى بأعيننا ونسمع بأذننا أناسا يدعون النبوة. فاحذروا، وهذا كونه يقع بين أيدينا يدل على قرب الساعة.
Premièrement, mes chers frères, le prophète a dit alayhi salatu wassalam, l'heure ne se dressera pas tant que des imposteurs, menteurs, qui avoisinent les 30 seront envoyés, se présenteront aux gens. Chacun d'entre eux prétendra être un prophète. Chacun d'entre eux prétendra être un prophète. Et ce signe-là, le premier à avoir prétendu la prophétie est un homme qui se prénomme Musaylama. Et il était vivant pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. Et il a écrit une lettre au prophète alayhi wa sallam dans laquelle il dit en tête de la lettre de Musaylama, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu de Muhammad, le messager d'Allah, à Musaylama, le menteur. Et c'est ainsi qu'il fut appelé par la suite Musaylama, le menteur. Et ce Musaylama prétendait, en plus d'être un prophète, qu'un Coran lui a aussi été révélé. Et prétendait aussi avoir des sourates comme on en a dans le Coran. Mais quand tu lis les sourates qu'il y a dans son Coran à lui, ça ressemble plus à des chansons que les enfants ils chantent quand ils jouent dehors, qu'à du Coran. Parmi ces sourates-là, et Ibn Kathir, rahimahullah, il en rapporte certaines dans son ouvrage d'histoire qui se prénomme Al-Bidaya wa Nihaya, qui est un livre très très intéressant et instructif. Il ramène une sourate qui se prénomme Al-Fil. Il y a une sourate dans le Coran qui se nomme Al-Fil, la sourate de l'éléphant. Et bien Musaylama avait aussi une sourate qui s'appelait la sourate de l'éléphant. Qu'est-ce qu'elle disait? L'éléphant. Qu'est-ce que l'éléphant? Et qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est l'éléphant? Il a une petite queue et une longue trompe. C'est tout. Il a une petite queue et une longue trompe. Et les gens ils se moquaient de lui. Et pour vous c'est un débile celui-là. Et pourtant il a quand même réussi à convaincre des gens. Et des gens ils l'ont suivi, des gens ils l'ont cru, des gens sont combattus à ses côtés. Donc ne vous étonnez pas. Hatta qila man takallama sumi'a lahu wa man kataba quri'a lahu wa man qama julisa lahu. لا تكاد تجد أحدا يدعي شيئا إلا وله أتباع في ذلك. On dit, il n'y a pas une personne qui parle sans qu'il trouve quelqu'un pour l'écouter. Ou quelqu'un qui écrit sans qu'il trouve quelqu'un pour le lire. Ou quelqu'un qui se lève sans que quelqu'un s'assiera devant lui. Quelle que soit la bêtise de ce qui peut sortir de sa bouche, il y aura toujours des gens qui le suivront dans cela. Donc des imposteurs, des menteurs qui prétendront la prophétie. Et il y en a un dernièrement, quand j'ai dernièrement dans les années bien sûr précédentes, qui se prénomme Ahmed. Hein? Hein? Il se prénomme Ahmed هذا. Et si je ne me trompe pas, هذا يحتاج إلى تأكيد على حسب ما يحضر لي الآن. Il était d'origine yéménite. Et il a essayé de faire croire aux gens du Yémen que c'était un prophète. Ils l'ont chassé. C'est bon, je ne vais pas nous le faire un. Parce que Musaylama al-Ansi et d'autres étaient du Yémen. Alors ça c'est Barak Alina. On a déjà donné pour avant. Ils l'ont chassé. Il s'est réfugié dans la région de l'Inde, du Pakistan. Et là-bas, il a trouvé des gens qui l'ont cru. Ça c'est Mazal hatta al-an mawjoud. Hada je crois il est mort. Walakin si je dis pas de bêtises, atba'uhu mazal mawjoudin. Il y a des gens qui prétendent être musulmans. On les appelle al-Ahmadiyya. Ils s'appellent al-Ahmadiyya et ils prétendent que leur Ahmad hada est un prophète. C'est un prophète et qui prétend être musulman. Et pour eux, si jamais on ne croit pas en leur prophète, on est des koufars. Donc nous tous pour eux, on est des koufars. On est tous des koufars wal iyadhu billah. Alors que comme on a dit tout à l'heure, celui qui prétend la prophétie c'est un kafir. Et celui qui croit à celui qui prétend la prophétie c'est un kafir. Donc regardez, quand il a dit alayhi salam, adaduhum qaribun min as-salasin. Leur nombre, il avoisine les 30. Et si on regarde dans l'histoire, le nombre de personnes qui ont prétendu à la prophétie, eh ben, on se rend compte qu'ils avoisinent les 30. Donc on a, une fois de plus, on est les acteurs de la réalisation de cette prophétie, dans laquelle on nous informe qu'il y a des gens, des imposteurs, des menteurs qui prétendront la prophétie, et nous, on en voit aujourd'hui avec nos yeux, et on les entend avec nos oreilles. Alhamdulillah wa ba'd. Donc on reprend le même hadith toujours, dans lequel de nombreux événements sont cités. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل يعني لا تقوم الساعة حتى كما ذكرنا قبل قليل يدعي النبوة دجالون كذابون وحتى تكثر الزلازل. هذا أمر واضح جلي ظهر للجميع لا سيما بعد ظهور هذه الوسائل الإعلامية. فما منا من أحد إلا وهو على علم أن زلزال وقع هنا أو هناك، الزلازل القاتلة الدمارة الخرابة التي بسببها يموت الكثير. والله تعالى يقول: أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هناك العديد من الفتن، الكثير، الفيضانات والزلازل وغير ذلك، فأين من يتعظ؟ وأين من ينزجر؟ وأين من يتذكر؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أنت في بيتك وإذا شغلت التلفاز أو غير ذلك من الأجهزة تسمع أن هناك زلزال بالمغرب أو خسف بدولة في إفريقيا أو دمار ببلد في آسيا أو فيضان هنا وهناك، تسمع هذا كل يوم. وهذا أصبح أمر عادي طبيعي. الناس يموتون والماء يخرج من نهره والماء ينزل من السماء والأرض تتزلزل تحت أقدامنا، ونحن نسمع هؤلاء المتخصصين يقول: لا تخافوا، الأمر هذا طبيعي وقد بيناه بهذه الحسابات وهذه الأشياء فلا تقلقوا. لا، هذا أمر أرادوا به أن ينسوكم هذه الحقائق. فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أما نحن مرات وكرات، مش مرة ومرتين، مرات وكرات. ولكن أين الناس يرون هذا فلا يتفطنون لذلك. Dans le hadith, mes frères, le prophète alayhi salatu wassalam, que l'heure dernière ne se dressera pas tant que les tremblements de terre se multiplieront. Les tremblements de terre se multiplieront. Quand on regarde aujourd'hui, surtout avec le développement des moyens de communication, tous ces appareils qu'on a chez nous qui nous permettent d'être informés en temps réel de toutes choses. On sait tout ce qui se passe partout. T'allumes ta télé, ta radio, ton téléphone, ce que tu veux, t'écoutes les informations, t'as tout. Maintenant, il y a même des chaînes de télé qui passent en boucle les informations toute la journée. Il s'est passé un tremblement de terre au Maroc, t'es au courant. Il y a eu un glissement de terrain dans un pays africain, t'es au courant. Il y a eu une inondation dans un pays en Asie, t'es au courant. Il y a eu un ouragan dans un pays en Amérique, t'es au courant. Tu sais tout. Et le problème, c'est quoi? C'est normal. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous faire accepter ces événements comme étant des catastrophes naturelles, comme ils les appellent. N'oublions pas que ce sont ces gens-là qui ont remplacé Dieu par la nature. Ils disent la mère nature est bien faite. Ces catastrophes naturelles. Et ça rentre dans ton dhihn. Toi tu dis mais non, c'est Rabbi fait tout ça. Voilà qu'il s'arrive devant toi plein de fois et ça ne te fait pas réfléchir. Allah dit dans le Coran, ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés dans l'année 1 ou 2 fois. Et après cela, ils ne se repentent pas et ils ne réfléchissent pas. 1 ou 2 fois dans l'ayah Allah Ta'ala dit. Combien de fois aujourd'hui ça arrive? Des tremblements de terre en veux-tu en voilà, il y en a partout. Des glissements de terrain, des gens qui meurent par milliers. Des maisons, des villes qui sont rasées entièrement. Vous avez été vous-même habitant cette ville, les témoins de l'inondation. Il y a un frère qui m'a fait voir des choses à côté, c'est hallucinant, c'est ahurissant. Et les gens ne réfléchissent pas. Ils disent pas, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Quel péché on a dû faire? Quelle obligation on a dû rater? Pourquoi on ne réfléchit pas quand il se passe des choses comme ça?
C'est normal. Ça y est, la khorra qui fait les météos, il vous dit non, c'est parce qu'il y a le cumulonabus qui est venu là-bas, il a... Khalé avec le cumulonabus, qu'est-ce que s'en fiche des cumulonabus? C'est Rabbi Azul qui fait ce qu'il veut. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. Il éprouve ses serviteurs. Pourquoi? Comme ça, ils se disent, on a fait des bêtises, on a fait des péchés, il faut qu'on se repente. Thumma la yatubun, on se repent, et qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme ça, quand ils ont réfléchi sur ce qu'ils ont fait, ils se repentent pour le péché qu'ils ont fait, et Allah, il les épargne. Donc on voit les multiplications de tremblements de terre et de catastrophes, et ça ne nous fait rien, ça ne nous fait pas réagir ni réfléchir. وقال عليه الصلاة والسلام ويتقارب الزمن ويتقارب الزمن إيش معنى هذا؟ يصير ضيقا تنزع البركة منه. الناس في يوم فيه 24 ساعة لا يفعلون شيئا. يستيقظ في الصباح ثم يذهب إلى عمله ثم يعمل ثم يرجع ثم يعود إلى بيته ثم يتعشى ثم يذهب إلى سريره وكأن دقيقة مرت عليه. وكأن دقيقة مرت عليه. وكل واحد منا أظن يشكو عدم البركة في الوقت. الأيام تمر بسرعة هائلة مرعبة مدهشة. ثم لا نتساءل في هذا. نتساءل في هذا حتى جاء في بعض الروايات السنة تمر كالشهر والشهر يمر كالجمعة يعني الأسبوع والأسبوع يمر كاليوم واليوم يمر كالساعة. ولا أكثرنا قد يشعر بهذا في قرارة نفسه ولا يشعر بالبركة في الوقت. يجلس أمام كتاب يريد أن يقرأ فيه ساعة أو ساعتين فإذا قلب بعض صفحات ذلكم الكتاب إذا ب3 ساعات قد مرت وهو لم يستفد منه شيئا. نحن نسمع عن السلف رحمة الله عليهم العجائب. لعلكم تسمعون عن كتاب رائع اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. موسوعة فقهية وفي السيرة وفي غير ذلك من الأشياء النافعة المفيدة لها. هذه الموسوعة باعتبار الطباعات المعروفة ما بين 50 و6 أجزاء. أتدرون كم وقت أخذ فيه المؤلف ليؤلفه؟ 3 أيام وهو على بعيره في سفر إلى مكة ليؤدي الحج. ليس معه لا حاسوب ولا جهاز ولا كتاب ولا مكتبة ولا شيء، لا آيفون ولا نوكيا ولا شيء. ما معه إلا ما من الله عليه من علم وتوفيقه سبحانه وتعالى. موسوعة فيها العديد من المعلومات ألفها في 3 أيام. وهو رحمه الله ابن القيم صاحب هذه المعجزة إن صح التعبير يقول أن شيخه ابن تيمية رحمه الله ألف الواسطية بين الظهر والعصر وقال نحن نسخناها في أسبوع. ابن تيمية يكتبها في وقت قصير بين الظهر والعصر وهو الذي ألف هذه الموسوعة في 3 أيام يحتاج إلى أسبوع بأسره لينسخها. عجب. تجد من الناس من قرأ صحيح البخاري مئات المرات وأنت هل ختمته مرة في حياتك صحيح البخاري؟ من منا هنا قادر على أن يقول أنا ختمته 2 من؟ فليتفضل مشكورا. عدم بركة في الوقت. يتقارب الزمان فهذا إن دل يا إخوان يدل على قرب وقوع الساعة. وتجي عليه الصلاة والسلام dans le même hadith le temps va se rapprocher. Le temps va se rapprocher, c'est-à-dire qu'il va être étroit. Il n'y aura plus de bénédiction dans le temps. On n'aura plus le temps de rien faire. Le temps, il va passer à une vitesse folle. Tu te réveilles le matin, tu te prépares, tu sors, tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu prends ton dîner, tu retournes te coucher, on dirait il y a 1 minute qui est passée, c'est tout. Toute une journée, tu te souviens même pas t'as fait quoi dans cette journée tellement tu l'as pas vu passer. Il y a même certaines versions du hadith qui disent que l'année passera comme 1 mois et le mois passera comme 1 semaine et la semaine passera comme 1 jour et le jour il passera comme 1 heure. Regardez avant,
Wallah, si vous lisez les histoires des prédécesseurs, vous trouverez ces choses-là invraisemblables. Des gens qui ont lu Sahih al-Bukhari des centaines de fois. كان هناك رجل يحتضر وبجنبه بنته تبكي فقال لها يا بنيتي ما يبكيك قالت أنت يا أبتي على وشك الموت فقال لها يا بنيتي لا تبكي أرأيت زاوية هذه الغرفة فقد ختمت فيها القرآن 7000 مرة 7000 مرة. Il y a un homme qui était en train de mourir sur son lit. À côté de lui, il y avait sa fille. Elle pleurait, elle est triste, son père est en train de mourir. Il lui dit, oh ma fille, pourquoi pleures-tu? Elle lui répond, ah bah tu es en train de mourir. Je suis triste. Il lui dit quoi? Ne sois pas triste. Tu vois le coin de la chambre là? J'y ai lu le Coran entièrement 7000 fois. 7000 fois. Et tu lis des fois des athars où il lisait le Sahih al-Bukhari. T'as vu comment il est épais, Sahih al-Bukhari? Des centaines de fois. Qui peut le dire ici? Moi j'ai déjà lu une fois Sahih al-Bukhari entièrement min awwalihi ila akhirihi. Yallah, qui? Ibn al-Qayyim rahimahullah, pour ceux qui ne le connaissent pas, a écrit un livre qui s'appelle Zad al-Ma'ad. Ce livre-là est comme une encyclopédie dans laquelle il raconte la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et on déduit beaucoup de jugements, de règles juridiques et d'autres sciences. Et c'est une encyclopédie qui tient sur 5 ou 6 volumes en fonction de la maison d'édition. Sachez mes frères que Ibn al-Qayyim a écrit cet ouvrage en 3 jours sur sa monture alors qu'il était en voyage vers la Mecque. Pas d'MP3, pas d'MP4, pas de Pentel ou un tel Pentium ou là je sais pas quoi, pas d'ordinateur, pas de rien. Ghirasu wa tawfiq min Allah azza wa jal. التوفيق من الله قبل كل شيء وما من الله عليه من ملكة وقدرة. Il n'y avait que la réussite qu'Allah lui a accordée et ce qu'Allah lui a accordé comme science et connaissance en 3 jours. 5 volumes. Toi, quand tu es à l'école et qu'on donne un devoir à faire pour la semaine d'après, une page double, tu n'arrives pas à la faire. Une page double, t'as Internet, t'as les encyclopédies, t'as la bibliothèque, t'as ton grand frère, ta grande soeur qui... Ouais, l'autre t'arrives pas. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait, c'est lui qui a écrit cet ouvrage de 6 volumes en 3 jours. Il a dit quand mon cheikh Ibn Taymiyyah, il a écrit Al-Wasitiyya, il l'a écrit entre Dhuhr et l'Asr. Et nous, ses élèves, pour le recopier, on a mis 1 semaine. On a mis 1 semaine. Voilà, retourne et lis, tu verras. Tu vas voir que le temps qu'ils avaient, voilà, c'était pas la même chose. Et qu'ils arrivaient à faire dans leur temps des choses que nous, il nous faudrait des vies pour pouvoir les faire. Des vies. Donc s'il y a bien une chose qu'on vit encore aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de baraka, de bénédiction dans le temps. Qu'on n'arrive à rien faire dedans. Le temps il passe à une vitesse folle. Et ceci, mes frères, indique bien l'arrivée très prochaine de l'heure dernière. وقال عليه الصلاة والسلام حتى يتطاول الناس في البنيان حتى يتطاول الناس في البنيان. هذا أمر واقع لا يحتاج إلى تعليق من مثله. الناس سواء كنا في هذه البلاد أو في غيرها من الدول الإسلامية تجد أن هدفه وشغله الشاغل هو أن يغلب جاره في بنائه. عنده شحال من الدور؟ هو عنده 3 غادي ندير 4. غادي تشوف غادي يتعب وغادي يعرق وغادي يخدم وغادي يجمع لأجل ماذا؟ يزيد واحد الطبق. علاش؟ ماشي باش يسكنوا الناس معاه، لا، باش تكون الدار ديالو كبيرة على الآخرة من جاره. هذا هو هدفه. وفي الحديث الآخر الذي يعرفه كل واحد منكم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. إيش معنى هذا الكلام؟ العلماء قالوا أنهم انتقلوا من حالة ليس لهم فيها شيء إلى حالة يتنافسون في البنيان، أيهم يكون لديه أطول البنيان. هذا ماذا يدل عليه يا إخوان؟ يدل على سرعة الحصول على المال. فانظر إلى بعض الدول في الجزيرة العربية حيث كان الناس منذ عهد قريب
يرعون الإبل في الصحراء طعامهم التمر والماء يعيشون حياة بسيطة وهم الآن يبنون الأبراج التي تمس بقممها السحاب وهدفهم أن يكون في دولتهم أطول برج وجد على وجه هذه الأرض أليس كذلك؟ فهذا أمر تشاهدونه بأعينكم لم يشاهد أحد قبلكم ما كان معروفا في الأزمنة السابقة أن أحدا من العرب يبني برجا يصل إلى السماء قالوا في واحدة في دبي أظن تجاوز الكيلومتر تجاوز كيلو واحد فأين تذهبون؟ في الوقت تطلعوا فوق القمر وفي الوقت تمشوا يا سبحان الله أمر غريب جدا وهذا أيضا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء قرون طويلة ما رأينا هذا حتى الآن فقولوا يا إخواني في أنفسكم أنكم تعيشون زمانا ظهر فيه أكثر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرعب هذا يخوف إن كان في الصدر قلب وإن كان في القلب إيمان. Autre chose, mes frères, c'est lorsque les gens concurrenceront dans la construction des édifices. Les gens se livreront concurrence. Lequel d'entre eux aura la tour la plus grande? On va rester à notre niveau. Quand on connaît des gens, nous, qui font tout ce qu'ils peuvent ici, ils retroussent leurs manches, ils travaillent jour et nuit, ils font des heures supplémentaires, ils mettent de l'argent de côté. Pourquoi? Pour construire une maison au bled plus grande que celle de son voisin. Il l'observe, il sort son mètre de loin, regarde comme ça, ah, il y a un centimètre en plus, je vais rajouter un étage. Oulala, il a un palace, tu vas dire, bon, Obama va faire vivre des gens avec lui, là, il vit tout seul. C'est quoi son but à lui? C'est d'avoir une maison plus grande que celle de son voisin. باش ما يقولوش الناس شوف جارك عنده دار كبير عليك على دار جارك. Faut pas que les gens disent regarde ton voisin il a une maison plus grande que la tienne. Et c'est comme ça que les gens ils font aujourd'hui. Un signe de réussite dans beaucoup de pays musulmans, chez beaucoup de musulmans, c'est celui qui a la maison la plus grande. Un signe de réussite. Pourquoi? Ça sert à rien. Il a 28 chambres, il n'y a que lui et sa femme dedans. Il y a des chambres, il ne les rentre pas une fois dans tout le mois, des fois même pas dans l'année. Allah, je vais savoir pourquoi. Et dans l'autre version du hadith que vous connaissez tous, et que tu vois les va nu-pieds, ceux qui n'ont rien pour se couvrir les pieds, qui n'ont rien pour s'habiller, ceux qui font paître les moutons, se livrer concurrence dans les édifices, la construction des bâtiments. Et ça, mes frères, quand il a dit alayhi wassalam, pendant longtemps, on l'a pas vu. On n'a pas vu ça. Regardez dans l'histoire des Arabes, des musulmans, quelle que soit leur origine, et cherchez-vous une époque où les gens ils ont construit des tours immenses. Vous ne trouverez pas ça. Aujourd'hui, bon, on le voit. Ça y est, là, on le voit avec nos yeux. Les savants nous ont dit que ce hadith-là, il indique quoi? Il indique que les gens vont passer d'un état à un autre à une vitesse folle. Ils vont passer d'une pauvreté absolue à une richesse absolue. Et si tu réfléchis bien, tu regardes dans la péninsule arabique, il n'y a pas de ça longtemps, les Arabes étaient des gens simples, qui vivaient une vie simple, dans le désert avec les chameaux. Ils mangeaient des dattes, ils buvaient de l'eau. Bess. Et du jour au lendemain, quand le pétrole, l'or noir a commencé à jaillir du sol, et qu'on a donné à chacun sa part, ça y est. Ils sont passés de la pauvreté extrême à la richesse extrême. Et c'est quoi leur mode aujourd'hui? Celui qui va bâtir la plus haute tour. On le voit ça aujourd'hui. Allez dans les pays du Golfe, vous verrez des choses invraisemblables. Des bâtiments immenses. À un point où ils en ont construit une aujourd'hui qui fait presque 1 kilomètre. On fait les ratines vont comme ça. Ils nous font des tours dont le sommet caresse les nuages. C'est quoi le prochain objectif? Qu'il y a une tour qui va jusqu'à la lune? Et shahada. Eh ben, dites-vous mes frères, que vous avez vécu, vous êtes vivants aujourd'hui, et que vous avez vu avec vos yeux la réalisation de cette prophétie. Que des milliards de musulmans qui ont vécu avant vous n'ont pas vu. Vous êtes les témoins de la réalisation de choses vraiment extraordinaires.
Et si ça doit nous faire ressentir quelque chose, ça doit nous faire peur. Et frère, vous êtes en train de voir la véracité de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on continue encore à dormir. On rentre chez soi le soir, oh, c'est bon, le temps du frère était bien, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Je dois aller m'amuser avec Foulan, ou bien avec Allah, ou bien aller faire ci, ou bien aller faire ça. Salat soubh, mais allez, je suis là à 10 heures, c'est pas grave. Hein? Ou bien la zakat, c'est pas grave, ça fait 20 ans que j'ai pas sorti, mais allez. Mais ma femme n'avait pas le hijab, c'est pas grave, c'est pas important. Ou bien, la liste, elle est longue. Elle est longue, la liste. Et chacun d'entre vous, il est au courant, il le sait. Des bêtises qu'il fait, et des manques qu'il a vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. An taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Vous voulez dire ça? Allah, il parle des gens du jour du jugement qui regretteront d'un regret amer. Ils pleureront jusqu'à ce que leurs larmes tarissent. Alors, le sang remplacera leurs larmes. Le sang remplacera leurs larmes, ils pleureront. Et prophète dit alayhi wassalam, walladhi nafsi biyadihi, law ujriyat fiha sufun la jarat. Ils pleureront tellement de sang que si on y mettait des bateaux, ils y vogueraient. Ils vogueraient sur ce sang-là. Il y aura des fleuves, des ruisseaux, des océans de sang qui sortiront des yeux. Ces gens-là qui diront, malheur à moi, hélas, si seulement j'avais pas été aussi insouciant devant Allah. Toi, tu es là en train de vivre, Allah il t'observe, il te regarde, il te surveille, il t'écoute, il t'entend, et tu fais tout et n'importe quoi et tu es insouciant. Et le jour du jugement, tu diras, ya laïtani, et ça servira à rien. C'est trop tard, c'est fini, khlas, et tu pleureras, et tes larmes ne te serviront à rien. Tu veux que tes larmes te servent à quelque chose, pleure maintenant, الآن تبكي. تنفعك هذه الدموع إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار. عينا بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. أو عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. Il y a deux yeux qui toucheront jamais, que l'enfer ne touchera jamais. Deux. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a passé la nuit à surveiller dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vois avec tes yeux ces choses-là et tu t'en fiches, ça te fait rien du tout. Tu as un privilège que des milliards de musulmans n'ont pas eu. Et tu le vois avec tes yeux, tu n'as qu'à regarder à la télé, tu vas le voir avec tes yeux. Et ça te fait rien? Wallah, n'oubliez pas, le but de tout ça, mes frères, c'est quoi? Deux choses. Qu'on se réveille et qu'on se repente. Qu'on se réveille et qu'on se repente. حكمتان من الحكم الواردة في هذا. أن ننتبه من رقدتنا وأن نتوب إلى مولانا. والتوبة تستلزم الإخلاص في التوبة والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا تعود والندم على ما فعلت وأن تتوب قبل الغرغرة أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. والله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Repends-toi, et ça implique que tu sois sincère dans ton repentir, que tu regrettes ce que tu as accompli comme action, que tu t'arrêtes de la faire, et que tu as la conviction de ne pas la recommencer, et que tu te repentes avant d'agoniser ou avant que le soleil ne se lève de son coucher. Et sache qu'Allah dit dans le Coran, sauf celui qui croit et qui se repent et qui fait des actions vertueuses, celui-là, Allah il changera ses péchés par des bonnes actions. C'est ya akhil karim, si ton repentir il est sincère, Allah il transforme tes sayyi'at en hasanat. Qu'est-ce que tu veux après cela? Les sayyi'at que tu as fait, si tu es sincère dans ton repentir, Allah il te les remplace par des hasanat. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله قد أخذنا شيئا من وقتكم ونعتذر. On s'arrête là pour l'instant mes frères. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن انتبه من رقدته واستيقظ فتبادر إلى التوبة إليه وإلى الإكثار من الاستغفار وإلى التوبة النصوح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا اللقاء في ميزان حسنات مسؤولي هذا المسجد وفي ميزان كل من حضره واستفاد مما سمعه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفرنا جميعا.
إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.